دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو ہر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ برادران اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں محمد رفیق قادری شاہجی دہلی سے مسلک اہل سنت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ دوستوں جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر ایک نیا بوال مچا ہوا ہے یہ ارشد مدنی کے مسئلے کو لے کر، جس میں اس نے کہا تھا اوم اور اللہ ایک ہے، منو اور آدم ایک ہے، وغیرہ وغیرہ اور بھی کچھ بکواسات اس نے کری ہیں جاہلانہ۔ تو اس پر جو ہے مسلک دیابانہ کی طرف سے بڑا فخر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ارے واہ ارشد مدنی صاحب نے توحید بیان کر دی۔ اچھا کیسی توحید بیان کری ہے جس میں منو کو حضرت آدم علیہ السلام سے کمپیئر کیا، بلکہ یہ کہا کہ منو اور آدم ایک ہی ہیں، اور اوم اور اللہ ایک ہی ہے یہ بھی کہا۔ تو اس سے دوستو توحید کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس سے بلکہ فتنے کا اور زیادہ اندیشہ ہے۔ مثلا اس میں ایک اور نئی بات یہ پیدا ہوگی کہ جو لڑکیاں نان مسلم لڑکوں سے کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، ان سے عشق محبت لڑا رہی ہیں، اب ان کو ایک اور بہانہ مل گیا۔ اگر آپ انہیں منع کریں گے تو بولیں گے بھائی ارشد مدنی صاحب نے تو کہہ دیا نا کہ اوم اور اللہ ایک ہے، جب ایک ہی ہے تو بھیا ہم روی کے ساتھ بھاگیں، چاہے راجیو کے ساتھ بھاگیں، چاہے سنجیو کے ساتھ بھاگیں، پھر آپ ہمیں کیوں روک رہے ہیں کہ بھیا ان کے ساتھ مت جاؤ، اپنے مذہب کے لوگ دیکھو جب دونوں کا خدا ایک، دونوں کا باپ یعنی حضرت آدم ایک، تو پھر ان کے ساتھ شادی کرنے میں ان کے ساتھ بھاگنے میں کیا برائی ہے؟ تو گویا کہ دیوبندی حضرات نے پورا جو ہے راستہ گھر واپسی کا کھول رکھا ہے کہ جی ہم دیوبندی تمہارے پیچھے بیٹھے ہیں، تم لوگ جو ہے گھر چھوڑ کے بھاگے جاؤ، نان مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگو، شادیاں کرو اور ان کے ساتھ جو ہے جو کرنا ہے کرو، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ فتویٰ تو ہم نے دے دیا کہ اوم اور اللہ ایک ہی ہے۔ اسی تعلق دوستوں ایک اور یہ سوشل میڈیا کا ایک یہ یوٹیوبر ہے، اس بے شرم نے جو ہے مفتی سلمان اظہری صاحب کے بارے میں بولا تھا پنڈت ہے وہ، تو اس تعلق سے ہم نے اس سے بات کرنا چاہیے دوستوں، تو بس زیادہ وہ بات نہیں کر سکا اور پروگرام کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ فون کاٹ کے بھاگ گیا بیچارہ۔ ارشد مدنی کے تعلق سے جب ہم نے سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے بولا کہ آؤ میرے سامنے بیٹھ کے ہم سے بات کرو، کہاں پر بات کرو گے، ہم کہاں مناظرہ کرو گے، فون پر 5 منٹ بات نہیں کر سکتے بیچارے، ان کی اتنی اوقات نہیں، اور چیلنج کرتے ہیں مناظرے کا کہ ہاں مناظرہ کریں گے۔ ارے فون پہ کم سے کم تم دلائل تو دیتے کہ تم نے کس بنا پر مفتی سلمان اظہری صاحب کو پنڈت کہا، اور انہوں نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی بنا پر تم نے انہیں پنڈت کہنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہی سب ہم نے اس سے پوچھا، لیکن کیونکہ دیوبندی دھرم میں جھوٹ بولنا جو ہے فرض اعظم ہے، تو جب تک جھوٹ نہ بولے بیچارے دیوبندی انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دیوبندی ہونے کے لیے جھوٹ بولنا شرط اول ہے۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب دیوبندی چلتے ہیں اس کے الٹے، دیوبندی کہتے ہیں دین دیوبند کی جھوٹ بولنا شرط اول ہے، اگر اسی میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ باقی آپ لوگ آڈیو سماعت فرمائیں کہ اس میں کیسے جو ہے دیوبندی جو ہے ایک یوٹیوبر بھاگا ہے کال کاٹ کے پروگرام کا بہانہ بنا کر، اور ان کی مکاریاں آپ لوگ دنیا کے سامنے دکھانے میں ہماری خوب مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا نام کیا ہے؟ پوچھ سکتا ہوں نام آپ کا؟ آپ اپنا تعارف پہلے کرا دیجیے۔ میں ایم ڈی ہاشم سیفی۔ جی آپ کا نام ہاشم ہے؟ جی ایم ڈی ہاشم سیفی۔ اچھا ایم ڈی ہاشم سیفی، اچھا سیفی برادری سے آپ؟ اوہو کیا بات ہے، میں بھی نہیں یہ تخلص ہے۔ ہاں وہی اچھا سیفی جو ہے ویسے تو برادری کا نام ہوتا ہے نا لوہار بڑی کا؟ نہیں برادری کا اچھا مطلب یہ آپ نے تخلص لگا دیا ہے، لیکن ویسے سیفی جو ہے نا یہ برادری ہوتی ہے لوہار بڑے کی، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں سیفی، سمجھے جی؟ تو مسئلہ یہ تھا وہ ابھی عبداللہ بتا رہے تھے کہ آپ نے سلمان اظہری صاحب کو پنڈت کہا تھا، کس اعتبار سے آپ نے پنڈت کہا تھا یہ بتائیں گے ذرا؟ ہم نے اس اعتبار سے کہا ہے، انہوں نے ایک جلسے میں مولانا سید ارشد مدنی صاحب کو بہت گالیاں دی، اس وجہ سے میں نے اچھا گالیاں دی تھی؟ ہاں بہت بھدے الفاظ کہے تھے۔ ایک عزت رکھنے والا انسان ان کو گالیاں ہی سمجھے گا۔ اچھا ذرا اگر کچھ بتا سکیں تھوڑے تو بتائیں ذرا، ہمیں کیا بولا؟
वीडियो में मैं वीडियो भेज सकता हूँ, आप ही सुन लीजिए। मैं तो अच्छा, तो आप जो है मतलब आपने जो है मतलब अरशद मदनी साहब का वकील बन के सलमान अजहर साहब को पंडित बोला है? बेशक, है ना जी। अच्छा जी, तो अरशद मदनी साहब की बातों से आप मुत्तफिक हैं, उनकी बातों से, उनके बयानात से? जो मुत्तफिक नहीं है वो आकर के हमारे मदरसे में हमारे पास पढ़ाई करे नूरानी कायदा से। नहीं अच्छा सुनिए, आप कह रहे हैं नूरानी कायदा से पढ़ाई करें, मैं तो आपके मुफ्तियाने कराम से बात करिए। मुफ्तियाने कराम खुद बोल रहे हैं आपका ये बयान गुमराह है, गुमराह करने वाला बयान है। वो आप ही लोगों के पंडित होंगे जो बताए होंगे। नहीं, हमारे नहीं है, हम आपको बता देंगे। मुफ्ती अरे अब्दुल्ला भाई, कौन से मुफ्ती? यूनुस कासिम थे ना वो, जिन्होंने कहा था कि ये तो गुमराह को बयान होगा, इसमें गुमराह होंगे, है ना? यूनुस कासिम थे। अब आप उन्हें मुफ्ती नहीं मानते, वो अलग बात है। वो तुम्हारे पंडित होंगे। मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान को समझने के लिए सुनो, पहले तमीज सीखो बोलने की। सुनो, थोड़ी तमीज सीख लो पहले बोलने की। हम तुम्हें पंडित नहीं कह रहे, ना हम अरशद मदनी को पंडित कह रहे। हाँ, अगर हम अरशद मदनी को पंडित कहें तो तुम्हारा बोलना जो है बंदा मुनासिब, हमने तो पंडित नहीं कहा। तो हमने तुमको भी पंडित नहीं कहा, जिसने मौलाना अरशद मदनी साहब मैं कह तो रहा हूँ ना, मैंने उसको पंडित कहा। अच्छा ये बताओ, गुस्ताखी क्या की है और गुस्ताखी की तारीफ क्या होती है? गुस्ताखी कहते किसको है? मैं वीडियो भेज दूंगा, वो इतने भरते हैं वीडियो को वीडियो को अच्छा सुनो एक बात नहीं करता हूँ जी। अच्छा, कहना गवारा नहीं करते? अरशद मदनी के बारे में जो अगर आपने बोला उनको आप कहना सुनना गवारा नहीं करते हो ना? अरशद मदनी साहब जो बात कहे हैं तो क्या आप ये कह रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि अजहरी जो बातें कहे हैं मौलाना अरशद मदनी साहब की शान में गुस्ताखी किए हैं, वो बातें मैं अपनी जुबान पे लाना नहीं चाहता हूँ। आपको सुनना है तो यूट्यूब वीडियो पे सुन लीजिए, ठीक है? अच्छा ये बताइए, अरशद मदनी साहब के शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो उसके ऊपर इस्लाम का क्या हुक्म रहेगा? इस्लामी शरीयत के दायरे में उसके ऊपर क्या हुक्म लगाया जाएगा? उसके ऊपर एक मुसलमान के ऊपर अगर तोहमत लगाई जाएगी और उसको बुरा भला कहा जाएगा तो मैं तो ये समझता हूँ हुक्म क्या लगाया जाएगा ये तो बताइए आप। फासिक का, फाजिर का, गुमराह का, बद्दीन का क्या हुक्म लगाया जाएगा? मैं तो उसे काफिर कहूँगा। अच्छा, काफिर कहेंगे? सुनो बात सुनो, अरशद मदनी साहिब का इनकार नहीं है, इनकार तो उसने तौहीद का किया, क्योंकि मौलाना का बयान तौहीद के ऊपर था। मौलाना का बयान तौहीद के ऊपर वाला काफिर हुआ। मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान तौहीद के ऊपर था। अच्छा, तो मौलाना अरशद मदनी के बयान में तो शिर्क भी नजर आता उसके अंदर जी? मौलाना अरशद मदनी साहब के बयान में तो शिर्क भी है ना? वो जिनके पास इल्म नहीं है उनको शिर्क ही नजर आएगा। अच्छा, मैं बताऊं फिर, मैं अल्फाज बताऊं कौन से अल्फाज शिर्क होंगे? हाँ बताओ। देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब ने, मैंने एक पेपर में पढ़ा था कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने बोला था कि हमने तो मनुह की चौखट पर सर रख दिया। वो तुम्हारे जैसे पंडित और मौलाना सलमान अजहरी के जैसे यार देखो ये बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करना हम भी जानते हैं। हम बात कर रहे हैं मुहज़्ज़ब तरीके से, तो मुहज़्ज़ब तरीके से बात करो। मुहज़्ज़ब तरीके से कहाँ बात कर रहे हो? तुम्हारी कॉल भी रिकॉर्डिंग हो रही है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने अभी तक मैंने पहले बता अरे उसकी टेंशन मत पालो। तुम्हारे अरशद मदनी साहब ने बोला था, अरे पहले मेरी सुन लो चाचा, पहले मेरी सुन लो, बोल लेना। मेरी बात हो रही है, मेरी बात मत काटो। सुनो, मेरी बात सुनो। बात काटोगे ये फिर बेउसूली कहलाएगी। पहले मेरी बात मुकम्मल हो फिर बोल लेना अपनी बात, समझे? सबसे पहली बात ये देखो, हम ये कर रहे हैं कि आपने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को पंडित बोला, ठीक है? वो आपने बोला, आपका मौक़िफ़ है वो आप जाने, ठीक है? हमने अरशद मदनी को पंडित नहीं बोला, ठीक है जी? और ना ही हम उसे पंडित बोल रहे हैं जो पंडित है। लेकिन अरशद मदनी साहब का जो बयान है, समझे, वो उस बयान के लिए कोई भी उनका हिमायत की, कोई भी उनका वकील, कोई भी उनका शागिर्द, स्टूडेंट या उनका तालिब हो तो वो आ जाए हमसे बात कर सकता है। जैसा कि उन्होंने बोला कि आदम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मनु एक ही हैं। कोई भी आके साबित कर दे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और मनु एक है। मुझे सुनो, मुनाज़रे को छोड़ दो यार। एक काम करो सुनो, आप ये मानते हो कि मनु और आदम अलैहिस्सलाम एक ही हैं? वालेकुम सलाम।
आदम और मनु एक ही है, वो मौलाना ने ये बात कही है। बिल्कुल कही है। तुम समझे ही नहीं, बयान ही नहीं सुने उन्होंने क्या कहा है। समझा दो तो क्या यार, ये बात है ना कि मतलब आप लोग कहते हो कि कुरान समझना आसान है और आपके आलिमों के बोल समझना आसान नहीं है, ये दोगली पॉलिसी की भाई। ये किसने तुमसे कह दिया? क्या कह दी भाई? तुम लोग कहते हो ना भाई, ये हवा में उड़ रहे हो, नहीं, हवा में नहीं उड़ रहे, हवा में नहीं उड़ रहे। देखो मैं तकरीब में आया हूँ, अपनी थोड़ी सी बात मुझे अर्ज कर दो ताकि मैं सुन सकूँ तसल्ली। मैं एक तकरीब में आया हूँ, यहाँ से फुर्सत पाके मैं आपसे बात करूंगा और आपकी कॉल मैं यूट्यूब पे डालूंगा ठीक है? डोंट वरी। अच्छा सुनो, यूट्यूब पर डालने से पहले मेरी एक गुजारिश होती थी जी। मेरी गुजारिश ये है कि मैं जो है 2 हवाले पढ़ के सुना रहा हूँ किताब के, वो किताब साथ में डालेंगे, इतनी कॉल डालेंगे पहले। नहीं, देखो भागो मत, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ किताब, वो किताब के हवाले के साथ डाल देना ऑडियो मुझे। तुम अखबार बाद में पढ़ के सुना लेना, मैं इतना पहले करूँगा। अखबार नहीं है, अखबार नहीं है, सुनो, अखबार नहीं है, देवबंदी धर्म की किताब है, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ।